ہفتروزہ اسکول لائف اور گرو ٹوگیدر کے زیر اہتمام خسارے میں جانے والے اسکول بارے کاسموپولیٹن کلب میں ٹریننگ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب بھر سے اسکول مالکان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جناب حافظ قاری محمد یاسین صاحب پرنسپل الخیر پبلک اسکول راولپنڈی سے درخواست کروں گی کہ تشریف لائیں کلام پاک سے تاکہ ہم اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ جناب حافظ قاری محمد یاسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: قسم ہے زمانے کی، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات جو ہے وہ کہی، وتواصوا بالصبر، اگر کوئی مصیبت پریشانی آئی تو انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں جناب ضمیر افاقی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ معروف صحافی، کالم نگار، اینکر اور ایڈیٹر ہیں جن کی تحریر ہم سب کی نظر سے گزرتی رہتی ہے۔ جناب ضمیر افاقی صاحب۔ بہت شکریہ سائمہ جی۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور تھوڑا سا اس سیمینار کے حوالے سے اس کی غرض و غایت پہ بات کریں گے۔ آپ لوگ سیالکوٹ سے آئے ہیں، کچھ پنڈی سے آئے ہیں، کچھ بھاول نگر سے آئے ہیں، اور کافی سارے لوگ راستے میں بھی ہیں، لیکن یہ ہوا کہ کل ہمیں رات کو ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ جی اب جو ہے نا آؤٹ ڈور انڈور جو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے معطل کر دیا گیا۔ تو کلب سے بھی ہمارے پاس میسیج چلا گیا، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی ہم نے سارے لوگوں کو جو ہے وہ فردن ہم اطلاع نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹائم کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ہم کریں گے چند لوگوں کے ساتھ ہی، تاکہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے جو دوست آئے ہوئے ہیں یا جو دور سے آئے ہیں ان کو ڈلیور کر سکیں۔ تو ایک تو یہ مطلب وجہ تھی کہ آج، اور کچھ لوگ شاید ابھی راستے میں بھی ہوں گے جو باہر سے آئے، لاہور کے لوگ بھی تشریف لائے ہیں، اور اسکول لائف جو ہے ہم کوئی 20-25 سال سے 30 سال سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہی کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ میڈیا سے ہیں، آپ لوگ اسکول ہیں، آپ اسکول مالکان ہیں، اور بڑے عرصے سے آپ لوگ بھی مختلف حوالوں سے مختلف جگہوں پہ تعلیمی سرگرمیوں میں خدمات سارے انجام دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ہوا یہ کہ پچھلے 2 سال سے فیبرری 26 سے ہم ایک ایسے المیہ کا شکار ہوئے، اور صرف آپ اور ہم ہی نہیں ہوئے، پوری دنیا ترقی یافتہ ممالک سے لے کر یہ پہلی مرتبہ ہوا کووڈ نے مساوات قائم کی ہے، یعنی ایک ایسی مساوات جس میں امیر آدمی سے لے کر غریب تک، جھونپڑی والے سے لے کر محل تک، سارے ہی لوگ کسی نہ کسی حوالے سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ اور وبا کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وبا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر گھر میں پہنچتی ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو اس وقت کی میڈیکل سائنس یا طب جو کہتی ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، تو ہم بچتے ہیں۔ اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے کہ ہم پاکستان بطور شہری، ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا رسپانس بھی دیا، SOPs پہ اس پہ عمل بھی کیا، لیکن پھر بھی بہت سارے نقصانات ہم نے اٹھائے، اور سب سے زیادہ نقصان اگر کسی شعبے میں ہوا تو وہ تعلیم کا شعبہ تھا۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ میں جو سمجھتا ہوں بطور جرنلسٹ، میڈیا مین، کیونکہ ہم ان سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، آپ کے ایجوکیشن منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، ان سارے لوگوں کے ساتھ ہماری کہیں نہ کہیں غائب ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔
एजुकेशन के शोबे को इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया क्योंकि हुकूमत के पास ये एक सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आना चाह रहे थे, उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। बाकी दुनिया में भी स्कूल बंद हुए लेकिन इस तरह से नहीं हुए, वहाँ पे SOPs के साथ कहीं खुले रहे। उन्होंने कहा कि नहीं जी एजुकेशन फर्स्ट होती है, आप दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, पहला आपका हेल्थ है, दूसरी आपकी तालीम है। जो मुल्क माशरे इन पे फोकस करते हैं वो आगे तरक्की भी करते हैं, कामयाब भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हुकूमत ने चाहा था कि हम जो है कौम को यूनिफॉर्म करें यकसा निसाब के हवाले से, और ये इनकी क्रेडिबिलिटी भी बननी थी इस पर, आगे इलेक्शन में इन्होंने इसको लेकर भी था। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, जो हमने एनालिसिस किया और राय मुख्तलिफ आई हैं, उस वजह से ये इतना अरसा जो है ना स्कूलों को बंद भी रखना पड़ा। और अब उम्मीद है क्योंकि हुकूमत अब अपना काम टारगेट पूरा कर चुकी है, अब यकसा निसाब 3 सूबों में इनकी कोशिश है कि हम उसको कर लें। सिंध वाले जो हैं वो ज़ाहिर जब सूबाई मामला है ये एजुकेशन और हेल्थ, तो सिंध वाले उस पर नहीं आ रहे, इन्होंने बाकी पंजाब में कर दिया सारी जगहों पे। हमारे पास हाजी साहब बैठे हुए हैं, ये भी उसी दौड़ में शामिल थे, ये सुपरस्टार, इनका इनकी 7 किताबें जो है उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने इनको रिकगनाइज़ किया है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे पास लोग जो हैं यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आप लोग आए, बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए, इसीलिए आए कि यहाँ पर हम उन मसाइल पर बात करें जो आपके भी हैं। हम उनका हल ज़ाहिर को फिज़िकली तो नहीं दे सकते, लेकिन हम जब बात करेंगे, राशिद साहब इस पर बात करेंगे, आपको पूरी एक प्रेजेंटेशन देंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपका यहाँ आना जो है वो फ़ायदेमंद हुआ है, नुकसानदेह नहीं है। इससे कुछ ना कुछ आप गेन करके जाएंगे। हमारा दायरा ग्रो टुगेदर स्कूल लाइफ, ये हम बरसों से स्कूलों में मुख्तलिफ हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाते हैं, हेल्थ के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि आए मिलजुल कर साथ चलते हैं, साथ चलने से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो उस हवाले से ये आज की नशिस्त भी है, इसमें हमारे पास हनीफ अंजुम साहब हैं, मारूफ ये मतलब माहिर तालीम भी हैं, इनके अपने स्कूल हैं, लेकिन ये भी बहुत मुतासर हुए। लेकिन मैंने इनको देखा कि जब सारे लोग घरों में बंद हो गए थे, बंद होकर बैठ गए थे, खौफ का आलम था, तो उस खौफ को ब्रेक करने के लिए ये घर से बाहर निकले। ये उस वक्त की बात है जब जगह जगह पे लोग, फौज भी आ गई थी बाहर, उन्होंने कहा था जी घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, वहाँ अंदर कर देंगे। लेकिन हमने ये देखा कि जब हम घर के अंदर बंद हुए तो उसका एक लहदा से हम पे इम्पैक्ट ये हुआ कि हम ज़हनी मरीज़ बनना शुरू हो गए, हमारे बच्चे ज़हनी मरीज़ हो गए। आप अभी भी देख रहे हैं जितने बच्चे अब आपके पास आ रहे हैं स्कूलों में, अभी तक वो स्ट्रेंथन नहीं होंगे। आपको उनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको वहाँ तक ले जाने में। बेशुमार बच्चे तो अल्लाह भी भूल चुके हैं। और ये भी एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में कमो बेश जो है 20 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल, यानी 2.5 करोड़ तो हमारे यहाँ पहले से ही थे, लेकिन इस कोविड में 20 लाख वो बच्चे जो बिल्कुल छोड़ के वर्कशॉपों में, शॉप पे, मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से जो टीचर्स हैं स्कूल के साथ वाबस्ता जितने भी अदारे काम कर रहे थे, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हुए। अब जाहिर है कि आप और सारे, यानी इसमें ना आपका कसूर था, ये कुदरती एक ऐसा मतलब बैनुल अक़वामी है जिसमें सारे लोग हम शामिल हुए और उसके मुतासर भी हुए, नुकसान भी हुए। लेकिन मैंने ये देखा, नहीं साहब की बात कर रहे थे, फिर ये इमरान साहब बैठे हुए हैं, राजी साहब बैठे हुए हैं। राजी साहब उन दिनों भी, अगले दिनों की प्लानिंग कर रहे थे। ये कभी गिलगित पहुँचे होते थे, कभी कहीं पहुँच के मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना अपने सिलेबस के वाले से बात कर रहे थे, ताकि हम आज जब ये खुलें तो उस वक्त हम क्या डिलीवर करें, हम हुकूमत ने जो भी दिया उसके मुताबिक हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से सफ़र तो सब ने किया, लेकिन एक बुनियादी चीज़ इनमें थी, मकसद था, सोच थी कि नहीं, हमने इसको, अगर हम कोविड को शिकस्त नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी जो फूट हो रही है हमारे अंदर, जो हमारी सोचों में, हमारे स्कूल में, हमारे टीचर्स में, हमारे बच्चों में, उसको कम से कम हम मोटिवेट कर सकें। तो बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा, गर्मी भी है। तकरीब को आगे ले जाते हुए मैं सबसे पहले बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमान और मेज़बान जनाब फैयाज़ अहमद फैज़ी साहब की। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं माहिर तालीम, माइंड साइंस ट्रेनर जनाब डॉक्टर राशिद साहब, कामयाब बिजनेसमैन, कॉलम निगार और माहिर तालीम जनाब हनीफ अंजुम साहब, मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार, एंकर और हमारे मुंतज़िम आला जनाब ज़मीर आफाकी साहब का, जिन्होंने हम सबको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया ताकि हम अपने मसाइल बयान कर सकें और अपने मसाइल का हल तलाश कर सकें।
और इसके बाद मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगी कि सबसे पहले आप सब लोग अपने आप को दाद दीजिए कि इस तूफान में, इस आंधी में हम सब यहाँ पर जमकर। इस मौका पर CEO थैनेट हॉल ग्रुप ऑफ स्कूल हनीफ अंजुम ने कहा, कोविड ने सबको ही बहुत परेशान किया, नुकसानात हुए, शोबा तालीम तो बहुत बुरी तरह पिसा, लेकिन हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम जिंदा भी हैं और सेहतमंद भी। इसलिए घबराने और हौसला छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो इस वबा के दौर में खोया। जबकि इमरान यूसुफ ने कहा, ये दौर हम सब के लिए यकसा परेशानी का बायस था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हम इससे निकल आए हैं और जिंदगी अपनी पहली हालत में रवां दवा है। अब ये हम पर मुनस्सर है कि हम इसमें से अपने लिए क्या कशीद करते हैं। हमें हारना नहीं, जीतना है। मुल्क के मारूफ, मयानार, मशहूर और बेहतरीन माइंड साइंसेज के माहिर ट्रेनर डॉक्टर राशिद महमूद ने लेक्चर देते हुए कहा, निकली है उसको बैठने की इजाजत ना दें। गेटकीपर को कहें मुलाकात का टाइम 9 से 10 बजे है, 10 से 1 बजे तक जो भी आएगा उसे कि मुलाकात का टाइम हो गया खत्म। मैं अपने बिहाफ पे प्रिंसिपल से मिलवा देता हूँ, खड़े खड़े बात करके वापिस आधे मिनट में चले जाना। कि क्या करना क्या है हमने, क्या हमें अपने गिरेबान में देखना आना है या हमने सिर्फ रोना है। मेरा 14 लाख था, अब 9 लाख आ रहा है, मैं कैसे सर्वाइव करूँ, कराए हैं। खुद को भी तो देखिए भाई, रोने से तो इंक्रीमेंट नहीं होना। हमने किस तरह से चलना है, किस एटीट्यूड पे चलना है, किस किस अंदाज में ये देखना है। ऐसी बेशुमार चीज़ें, वक्त बहुत कम है, मुझे काफ़ी लंबा है, ये तो आधे घंटे में ख़त्म करना है। स्टाफ एटीट्यूड ख़राब करता है आपके स्टूडेंट को। टीचर बात ही नहीं सुनती, पढ़ा दिया, बच्चे ने 10 मिनट बाद सवाल किया, पहले सोए हुए थे, नजर नहीं आता तुम्हें? इसलिए भाई बच्चा तख्लीकी ज़हन का मालिक है। जो बच्चा कुछ डे ड्रीमिंग कर रहा होता है, टीचर उसको थप्पड़ मारती है। आप कभी माइंड साइंसेज की कोई बुक में डे ड्रीमिंग पढ़ के देखिए, आप हैरान रह जाएंगे, हमारा 90% सिस्टम उसके उलट चल रहा है। तख्लीकी ज़हन इधर कौन सा है? किस स्कूल के बच्चे ने पिछले 10 सालों में कोई गाड़ी का नया मॉडल बना के टोयोटा को दी है? अभी तक योकोहामा और टोक्यो यूनिवर्सिटी को हर साल टोयोटा और होंडा से जितना पैसा जा रहा है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। सिर्फ उसके स्टूडेंट के मॉडल बना देंगे कि जो वो मॉडल बना के इनको दे रहे हैं और वो सारा पैसा यूनिवर्सिटी को जाता है। जब गाड़ी आप इधर पाकिस्तान में खरीदते हैं, फैजी साहब ने जब इधर अपनी गाड़ी फॉर्चून खरीदी है तो उसमें से इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि कितने हज़ार रुपया वो जापान यूनिवर्सिटी को चला गया, टोक्यो यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन की या उनके स्टूडेंट निशान खरीद रहे हैं, कुछ भी ऐसे खरीद रहे हैं तो वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ को पैसा जा रहा है, क्योंकि उनके स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में उसको डिज़ाइन करके दिया और वो रजिस्टर्ड हुई है। और अब जब तक ये बनती रहेंगी गाड़ियाँ, मेहरान गाड़ी को डिज़ाइन की और पता नहीं 37 या 40 साल गुजर गए, अभी तक मेहरान गाड़ी पाकिस्तान में इधर जो ही आप वो दुकान से बाहर निकालते हैं पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। किस तरह से करना है, ये स्टाफ का एटीट्यूड है कि हम अपने स्टाफ के एटीट्यूड को बदलेंगे कैसे, किस तरह से उनको स्टूडेंट के साथ लाइजन बनाना है। हर कोई वहाँ खिदमत करने नहीं आता, हमने उनको किस तरह खिदमत पे मामूर करना है। आ गए वो 8 बजे, 2 बजे तक इधर ही रहना है, अकड़ के भी रह सकते हैं और रियल फॉर्म पे भी रह सकते हैं, लेकिन आप रियल फॉर्म में होंगे तो वो होंगे। मैंने शुरू में बताया कि शरीयत लिहाज करती है, फितरत नहीं। फितरत बिल्कुल लिहाज नहीं करती। गंदी चीज़ें खाइए, गला खराब लाजमी होना है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई शराब पी रहा है और उसका लीवर फारिग नहीं। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सिगरेट नोशी करें और सांस की नाली सही रह सके। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप नशा करें और आपके ब्रेन के खुलिए प्रॉपर काम करते रहे। मैं 15 साल पहले ब्रेन की रिसर्च में था, तो सिगरेट आप में से मेरे अक्सर दोस्त पीते होंगे, सिगरेट का जब हम कश लगाते हैं तो विदिन 7 सेकेंड उसके ब्रेन नर्व्स तक असर पहुंच जाता है। और उसमें निकोटीन नाम का एक जहर होता है, अगर उसकी एक चम्मच नीट पी ली जाए तो ब्लाइंडनेस आ जाती है, बंदा अंधा हो जाता है। और अगर उसका एक चाय का कप पी लिया जाए तो 2 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। हर सिगरेट में वो निकोटीन मौजूद है, प्यासा भी पीते हैं जाके, वो और करना पड़ेगा। तो किस तरह से कैसे बताएंगे हम अपने बच्चों को? मेरे बाबा ने मुझे 5वीं क्लास में कहा था, बेटा ये हुक्का है, ये सिगरेट है, ये शराब है, जो आपका दिल करे जिंदगी में पीना,
ایک بات یاد رکھنا، جو زبان کوئی نشہ چکھ لیتی ہے اللہ پاک کی ذات اس زبان سے تاثیر کھینچ لیتی ہے۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، میں نے کبھی سگریٹ کے کش کا سوچا ہی نہیں زندگی، باقی باتیں باتیں۔ تو زندگی ہم نے بچوں کو دینا کیا ہے، یہ آپ نے ایز اے پرنسپل نہیں جا کے دینا، یہ سٹاف نے دینا ہے، اس کو کہاں سے دلوانا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جونیئر سٹاف۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اسکول کا 1000 اسٹوڈنٹ ہے، اس 1000 میں سے آپ سے روز کتنے بندے مل کے جاتے ہیں ایز اے پرنسپل؟ 5، 10 یا 15؟ باقیوں کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ آپ کے گیٹ کیپر سے۔ آپ آفس میں انگلش بولتے ہیں، گیٹ کیپر اور بات چھٹ کے چلو جاؤ، تسی واپس چلو جاؤ، چھٹ دو ساڈی ذمہ داری، پیچھے ہوئی کی کر رہے ہو؟ یہ میں مہذب لفظ بول رہا ہوں، اس سے بھی ماشاءاللہ کچھ ورڈ ہیں جو میں شاید ادھر رائس پہ بول نہ سکوں، گیٹ کیپر اس طرح ڈانٹتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں۔ آپ کا اسکول بڑا ہے، 2 گیٹ کیپر ہیں، 3 گیٹ کیپر۔ آپ کے اسکول کا جو اصل فیس دکھاتی ہے نا، وہ آپ کا جونیئر سٹاف ہے۔ آپ اسکول میں گئے، آپ کے ہاں جو پانی رکھنے آتی ہے اس کی سائڈ سے قمیص وہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے، سلائی نکلی ہے، پھٹی ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سویپر ہے۔ تو چینج یور جونیئر اسٹاف، ناٹ چینج فزیکلی، چینج مینٹلی۔ وہ صفائی والی ہے، اس کے ذہن میں کہ کپڑے روز تو نہیں میں نئے پہن کے آ سکتی، تو وہ صفائی کے لیے جو کپڑے پہن کے آتے ہیں اس میں کریں۔ اس کے بعد جب اس کی صفائی پوری ہو جائے، آپ نے ایک ریٹائرنگ روم رکھا، ادھر اس کی یونیفارم ہے، جا کے وہ پہنا کر، اور چھٹی کے ٹائم پھر چینج کر کے گھر چلی جائے، ادھر کھونٹی پہ وہ ہک پہ لٹکی ہے۔ اب جب وہ کسی کو پانی پلانے آئے گی تو اس کو کراہت محسوس نہیں ہوئے گی۔ ہمارا گیٹ کیپر ہے، وہ جیسا مرضی لباس پہنتا ہے، آپ اس کو خاکی لباس، بلیک لباس، بلو لباس، شلوار قمیض 1600 روپے کی آ جاتی ہے، جوتا 500-600 روپے کا آ جاتا ہے، 200 کی بیلٹ، 150 کی ٹوپی آ جاتی ہے، 2500 روپے میں ایک بہترین گیٹ کیپر آپ کا بن جائے گا، اور اس کو صرف اردو سکھا۔ جونیئر سٹاف کو چینج کر دیجئے، ان کا وہ جو ایک سٹک فیس ہے وہ بدل دیجئے۔ نہیں بدل سکتے تو ان کو کوئی ماسک لے، کیا جی پہن کے آیا کرو۔ سلیبس سے اسکول نیچے، آکسفورڈ کا سلیبس لگا دیا، جو ٹیچر پڑھا رہی ہے اس کو پڑھانا نہیں آتا، بتانا چاہتی نہیں ہے، آنر کے پاس ٹائم نہیں ہے، پرنسپل کہہ رہا ہے جی 40 کلاسوں کو دیکھوں گا کیسے، تو وہ اچھے سلیبس کے باوجود اسکول نیچے جاتا ہے۔ سلیبس وہ لگائیے جس پہ آپ عمل پیرا ہو سکے، اگر نہیں تو وہ سلیبس فائدے کی بجائے نقصان میں جائے گا۔ بعض اوقات ٹائمنگ سے اسکول بگڑتے ہیں، آپ دوسرے علاقے کے اسکولوں سے ٹائم اتنا تھوڑا کر لیں تو کہتے ہیں یہ کیا پڑھاتے ہوں، اور بعض اوقات ہم ان سے اتنا زیادہ ٹائم کر لیتے ہوں، کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں، اکیڈمیز بچہ جاتا ہے تو 1 گھنٹے کی پڑھائی ہو چکی ہے۔ اسکول کی ٹائمنگ کو بڑا سوچ سمجھ کے آپ اپنے اس ایریا کے مطابق اور آپ کیا سوچ لے کے چل رہے ہیں اس طرح سے ترتیب دیجیے۔ پیرنٹس ڈیل بہت ضروری ہے، آپ پیرنٹس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے ادارے کی کمی بیشی کا بڑا سبب بنتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے، میں آپ کو ایک پرنسپل کی ریئل 4 اب ایگزامپلس دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے ایک صاحب ایک پرنسپل کو گئے، بلکہ ایک تجربہ عمران یوسف صاحب کو بھی پرسنلی ہے کہ ان کو ایک کو کریکولر ایکٹیویٹی کے لیے اسپیچ کانٹیکس کے لیے ہمیں دعوت دینے جانا تھا، اور ان کو جا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ نا یہ اپنے بچے، ہمارا ایک پروگرام ہو رہا ہے اس میں بھیجیں۔ آگے سے پرنسپل کا جواب، آنر بھی تھا، پرنسپل کی جواب یہ تھا سر میرے پاس یہ سارے کمرے فل ہیں، داخل کر کے نئے اسٹوڈنٹ کے داخلے کی جگہ نہیں ہے، مجھے ان پروگراموں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ میں نے 3-4 لوگوں سے یہ سیم کہانی الگ الگ سنی، یعنی کہ ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ بچے کو ان کاموں میں اس لیے انوالو کیا جائے کہ ہم نے نیا داخلہ کرنا۔ اب بتائیے اس کی تعداد کس طرح سے ہوگی۔ اور ایک سکول ریسنٹلی میں نے وزٹ کیا، وہ کہہ رہی تھی 13-14 سال ہو گیا سکول چلاتے ہیں، 13-14 سال، اور اس سکول کی اسٹرینتھ تقریباً 1400 تک گئی ہے، آج کل اس کی تعداد 240 ہے۔ اب وہ پریشانی کی یہ بات ہے کہ 1400 سے 240 پہ ایک دن میں تو نہیں آئی ہے، وہ جو 3, 4, 5, 6 سال اس نے سو کے گزارے ہیں، آنر نے یا پرنسپل نے، وہ اس تعداد تک لیا۔
اسے کیا کرنا چاہیے تھا اور اس نے کیا نہیں کیا، وہ ان کو کبھی لسٹ اپ ہی نہیں کر سکا، وہ اپنے دن کا تخمینہ نہیں لگا سکا۔ حنیف انجم صاحب نے آپ کو ایک بہت خوبصورت کتاب کا تذکرہ کیا، میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، اس کا اردو ترجمہ بلکہ آ چکا ہے، بے شک وہ پڑھ لیں۔ جینے دو کے نام سے ایک کتاب ہے، ایک جزیرے جبان کا اوکیناوے، وہاں کوئی بھی شخص 105-6 سال سے کم عمر میں مرتا نہیں، اوکیناوے وہ جزیرہ۔ ادھر انہوں نے وہ دیکھا کہ 2 جرمن شاید آئے، انہوں نے 3 سال ادھر گزارے کہ یہ لوگ کرتے کیا، کس طرح سے ہیں، اس پہ پوری پھر ایک بک لکھی، ایکیگائی کتاب کا نام ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے جینے دو، ایکیگائی، اوکیناوے وہ جزیرہ۔ کوئی بھی شخص 105-7 سال سے چھوٹی عمر میں مرتا ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں ایوریج 55 کے سال ہے آج کل۔ انہوں نے ان کو آبزرو کیا، اگر دل کرے تو ضرور بک پڑھ کے دیکھیں، تو انہوں نے مین پوائنٹ ان کے لکھے کہ ہر شخص کا زندگی کا مقصد کلیئر ہے کہ وہ کیا کرنے آیا ہے، اور اس جزیرے کا ہر شخص صبح اٹھتے ہی آج کے دن کے پورے کاموں کو لسٹ اپ کرتا ہے، آج میں نے سونے تک کیا کرنا ہے۔ یہ 2 مین کام ہیں، ان کے 9 کام ہیں ان کے شاید اس میں لکھے ہوئے، میں آپ کو 2 مین کام بتا رہا ہوں، باقی آپ خود پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑا پڑھنے کا شوق پڑے۔ انگلش میں جو ہے وہ ایکیگائی ہے کتاب کا نام، اردو میں جینے دو، آمدار شعور یا کسی نے اس کا ترجمہ چاہتا۔ تو ہمارے یہاں کیا ایسا ہے، ہمارا مقصد کلیئر ہے؟ ہم پیرنٹ سے مل کیوں رہے ہیں؟ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے؟ یا ہم پیرنٹ سے مل اس لیے رہے ہیں کہ بچے کی ساری ناکامی کا ملبہ ان پہ ڈال دیں؟ یا ہم نے پیرنٹ سے اس لیے ملنا ہے کہ ہم آج ڈیسائیڈ کریں بیٹھ کے کہ اس بچے کی اس خرابی کی کتنی درستگی آپ نے کروانی اور کتنی میں نے کروانی؟ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ان کو بتانے کے لیے بلاتے ہیں کہ آپ کا بچہ ناکام ہے، کل فیل ہو گیا تو ہمیں الزام نہ دیجیے۔ بدلیے، سوچ بدلیے، بلائیے پیرنٹس کو اور انہیں کہیے اس میں یہ 10 خامی ہیں، یہ 7 ہم نے صحیح کرنی ہے، یہ 3 آپ نے ٹھیک کرنی ہے۔ بچہ نہا کے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ بچہ ریگولر آ رہا ہے، اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ بچے کی کتابیں پوری ہونی چاہیے، اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ بچے کو پورا میتھ سمجھا کے بھیجنا ہے، اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے۔ بچہ کلاس میں اٹینٹیولی بیٹھے گا، اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے۔ بچہ یہاں سے سیکھ کے جائے گا، اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے۔ یہ گھر پہ 3 گھنٹے الگ بیٹھ کے پڑھے گا، اس کی ذمہ داری ہم، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم بلاتے ہیں پیرنٹس کو، اور پیرنٹس کو میں نے 2-3 سے پوچھا، میں نے کہا آج پیرنٹس وہ میٹنگ ہے؟ جی کہہ رہے جی پی ٹی ایم ہے۔ ایک نے کہا جی پی ٹی سی ہے، پیرنٹ ٹیچر کانفرنس کے نام سے۔ میں نے کہا اس میں ہوتا کیا؟ کہہ رہے جی بستی ڈے۔ تو اسکول ہمیشہ وہ نیچے جاتا ہے جو نارمل کی بجائے سلو ڈیسیژن کرتا ہے۔ کبھی بھی نارمل کو کوئک نہ بنائیں اور کوئک کو سلو نہ بنائیں، اور سلو ڈیسیژن کرنے والے کوئک مت کیجیے۔ ہم اس کو گڑبڑ کرتے ہیں، ہم کوئک والے ڈیسیژن، کبھی کسی نے اپنا چارٹ بنایا، کوئی ڈائری بنائی، یہ کوئک ڈیسیژن، سلو ڈیسیژن، نارمل ڈیسیژن، نارمل کی خیر نہ بھی ہوں گے تو کچھ بھی ہوگا، لیکن جو کوئک ڈیسیژن میں آپ نے ڈاؤن لے لیا وہ کیا؟ کوئک ڈیسیژن کیا ہوتا ہے؟ بے شمار۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ایک پیرنٹس آئے، جی میرے بچے کی کاپی کل گم ہو گیا، آپ کہتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں، آپ نے وہ کاغذ پہ لکھ کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی کہا کہ اور کمپلینٹ آ گئی، وہ دیکھیے پھر آئی وہ جو کمپلینٹ تھی وہ نیچے چلی گئی، 5 دن بعد پھر وہی ماں آتی ہے، وہ جی میں نے آپ سے بچے کی کاپی کا کہا تھا، بچے کی کاپی نہیں ملی۔ جب وہ آپ کے آفس سے اٹھ کے جا رہی ہے، اگلا کلائنٹ آ رہا ہے، اس کاغذ کی چیٹ کو کوئک ڈیسیژن میں رکھیے، کوئک ڈیسیژن ڈائری پہ رکھیے کہ یہ ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ سلو ڈیسیژن ہوتی ہے۔ پھر ہم اسکول میں کوئی فنکشن کرواتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں سر آج کل ٹیسٹ آ رہے ہیں تو کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، وہ سلو ڈیسیژن ہے جو ہم نے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی ضروری ہیں، لیکن آج کل کے لیے وہ تھوڑا اس کو ہم سلو ڈیسیژن۔ اور نارمل ڈیسیژن ہے کہ یہ گرمیاں آ رہی ہیں تو ادھر ہیج لگا دیں، ٹھیک ہے ابھی 3.5 ماہ ہے، 1 ماہ کا پینڈنگ کر لیتے ہیں، اگلے ماہ سوچیں گے، اس سے اگلے ماہ، گرمی آنے سے 15 دن پہلے اس کو کوئک ڈیسیژن میں لا کے نہیں کر سکتے۔ تو کبھی ڈیفرینشیٹ کیجیے نا، سائنٹیفکلی چلیے۔
یہ اسکول چلانا یا کوئی بھی ادارہ چلانا وہ اتنا ہی نہیں ہے کہ بس فٹافٹ رکھ دے. آپ نے ڈیسیژن کو ڈیفائن کرنا ہے, کیا کیا پاسبلٹیز, کس کس طرف چلا جا سکتا ہے, کیسے کیسے چیزوں کو چلایا جا سکتا ہے. ایکسٹرا برڈن, ہمارے یہاں جو برڈن آتا ہے نا وہ بیسیکلی پیسے کا. اسکول بند ہونے کی میجر ریزنز میں سے ایک ریزن ہے ایکسٹرا برڈن. ڈیفائن کیجئے ایکسٹرا برڈن کو اور ریموو کیجئے. کشتی ڈوبنے لگے تو سب سے پہلے کشتی کا جو پائلٹ ہے, جو اس کو وہ چلانے والا ہے, وہ چھلانگ نہیں لگاتا. سب سے پہلے وہ لوڈ گرایا جاتا ہے جس کے گرانے سے زیادہ نقصان نہ ہو. کوئی بھی اپنے پیسے یا زیور پہلے نہیں پھینکتا, پہلے بستر پھینکے جاتے ہیں, پھر برتن پھینکے جاتے ہیں, پھر زیور پھینکا جاتا ہے, پھر پیسہ پھینکا جاتا ہے. ترتیب ہے ہر چیز کی. کھانے کی ترتیب ہے, عبادت کی ترتیب ہے. ترتیب لگائیے, ایکسٹرا برڈن ریموو کیجئے. ہم لوگ ایکسٹرا برڈن کو بنائے رکھتے ہیں اور کئی چیزیں ریموو کر دیتے ہیں اور یہ وجہ بنتے ہیں. اس طرح پھر تو میں نے یہ 10ویں وجہ جو آپ کے سامنے فلیش کر رہا ہوں, ہم لوگوں نے بڑی اختصار سے نکالا تو 22 ریزنز ہمیں ملی کہ یہ ریزنز ہیں اسکول کو نیچے جانے کے. کیونکہ آج کی اس محفل میں ہم وہ سارا ڈسکس نہیں کر سکتے. پہلے بھی ضمیر صاحب نے شاید لکھ کے بھیجا ہے کہ ذرا جلدی کیجیے گا. تو میجر ریزن یہ دیکھیں, یہ 10 کے لگ بھگ ہیں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی. یہ ساری کی ساری جو میں آپ کو دکھا چکا کہ مینجمنٹ ہے, انکم ہے, پرنسپل اونر ایٹیٹیوڈ ہے, اسٹاف ایٹیٹیوڈ ہے, جونیئر اسٹاف ہے, سلیبس ہے, ٹائمنگ ہے, پیرنٹس ڈیل ہے, ڈیسیژن میکنگ ہے اور ایکسٹرا برڈن ہے. اسی طرح یہ 3 پیج ہم نے بنائے. میں صرف آپ کو ایک کے تعارف سے وہ ہم آگے چلتے ہیں کہ آخر ان کا سلوشن بھی ہے کوئی, مطلب ان کی موٹی موٹی چیزوں کو کسی طرح سے سلوشن کی طرف لا سکتے ہیں. تو میں آپ کو ایک خانے وال کے ہمارے دوست ہیں مستنصر کمبو, وہ اسکول کھولنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ایک اسکول کھولا. خانے وال میں ایک دفعہ ٹریننگ پہ گیا تو ان کا مجھ سے ملے کہ سر میں نے ایک اسکول کھولا ہے, ایک ٹریننگ چاہیے. تو ہم نے کمپنی کی طرف سے ارینج کر دی. اس نے بتایا کہ اسکول کی تعداد سر 250 ہے. ہم نے ان کو سکسیسفل سکولنگ پہ 3 گھنٹے کی ورکشاپ کروائی, کچھ پیرامیٹر طے کر دی. اس میں ایک تھا ڈائری, ڈیلی ڈائری, ٹارگٹ ڈائری اسے کہتے ہیں. آپ نے زندگی میں کوئی بھی ٹارگٹ بنانا, اس کے 7 سٹیپس ہیں. انشاءاللہ اب یہ ٹریننگ کا سلسلہ چلتا جائے گا, آپ سے شیئر کریں گے. ہر پرنسپل کی ٹیبل پہ ایک ڈائری ہونی چاہیے ود 7 سٹیپس. آپ لائف ٹارگٹ سے ڈیلی ٹارگٹ پہ کتنے سٹیپ پہ آتے ہیں, 7ویں پہ وہ کیا کیا ہیں, کب کب آپ نے کیا کیا کرنا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. تو وہ کہہ رہے سر میں نے صرف وہ ایک پوائنٹ آپ کا پکڑا تھا, ٹارگٹ ود 7 سٹیپ اپ ٹو ڈیلی ٹاسک. اور کہہ رہے کہ 1 سال بعد اگلے سال جب میں ٹریننگ کے لیے گیا تو کہتے ہیں سر اسکول کی تعداد 1000 بچہ, 250 تھی. ایک صرف اس نے پوائنٹ ڈیلی ڈائری کا اڈاپٹ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بکس لکھتے ہیں, 14 کتابوں کے رائٹر ہیں, بڑی میجر بکس کے. کہہ رہے تھے یار بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں. کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کتنا لکھنا چاہتے ہیں؟ کہتے یار کچھ کتابیں بچوں کے لیے لکھو. میں نے کہا بچے بڑی کتاب نہیں پڑھتے. کہہ رہے نہیں 100 سے کم پیجز کی کتاب. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کتنا زندگی میں لکھ سکتے ہیں؟ کہہ رہے 40-50 کتابیں لکھ لی تو بہت ہے. میں نے کہا 200 کتاب آپ لکھ سکتے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں نے کہا 4 سال میں. یہ کس طرح سے ممکن؟ میں نے کہا وہ جو ہماری ڈیلی ڈائری ٹیکنیک ہے اس کو آزما لیجیے. یہ میری اپنی ایک اختیار ہے, میں آپ کو 5 منٹ میں جب شیئر کرتا ہوں پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں. ڈیلی ڈائری کا یہ کہ میں نے کہا جی آپ کا ٹارگٹ 4 سال کا کتنی کتابیں؟ 200. کہہ رہے جی. میں نے کہا ہاف ٹارگٹ کر دیں, 2 سال میں کتنی؟ 100 کتاب. جی 1 سال میں کتنی؟ 50. میں نے کہا دیٹس گڈ. 1 سال میں 50 کتابیں آپ نے لکھنی ہیں, 6 ماہ میں کتنی بنے گی؟ کہہ رہے جی 25. میں نے کہا اس کو راؤنڈ فگر کر لیں 24 ہو, سپلیٹ میں بعد میں پھر 50 پہ جائیں. کہہ رہے جی ٹھیک ہے 6 ماہ میں 24 کتابیں, 3 ماہ میں کتنی بنے گی سر؟ 12. 1 ماہ میں کتنی بنے گی؟ 4. 1 ویک میں کتنی بنے گی؟ 1 ویک میں اگر ایک کتاب ہے 84 پیج کی, اس کو میں نے کہا آپ نے بک لکھا کرنی ہے, 7 پہ تقسیم کریں, ڈیلی کتنے پیج لکھنے ہوں گے؟
12। मैंने कहा 2 कॉलम वो लिखते हैं 2 अखबारों पे, 2 कॉलम हो जाते हैं 12 पेज के। कह रहे जी, मैंने कहा 12 पेज तो लिख सकते हैं। कह रहे जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने कहा रोज़ 12 पेज लिखिए, 1 वीक में 1 बुक पूरी हो जाएगी। कह रहे जी। मैंने कहा 1 माह में 4, 6 माह में 24, 1 साल में 50, क्योंकि 1 साल में 52 वीक्स होते हैं। 2 वीक्स ससुराल के रख लेना, जब सास आई हो तो तकलीफी काम तो नहीं ना होगा, तो वो 2 वीक वो निकाल 50 किताब, 2 साल में 100, 4 साल 200 किताब। मैंने कहा 200 किताब के ऊपर आपका मुसन्निफ की जगह नाम लिखा हो तो पाकिस्तान में नाम क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल मुमकिन है। मैंने कहा जी बिल्कुल मुमकिन है। मैं और वो ये बात 2004 में कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2021 है, उसने एक भी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? डेली टास्क नहीं पूरा कर सकते ना। टारगेट बहुत बड़ा है जिंदगी का, लेकिन डेली पे डिवाइड नहीं कर सकते हम। 14 किताबें वो जो लिखी हैं वो ऑथेंटिक है। गाजी लबदीन शहीद, वो गाजियाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिकाने रसूल, भुट्टो जिंदा है, और ऐसी काफ़ी मोटी मोटी किताबें 400 पेज की, 14 बुक्स के रहते, लेकिन वो नहीं, क्योंकि हम लोग सिस्टमैटिक नहीं होते। आपको साइंटिफिकली चलना है, सिस्टमैटिकली चलना है, साइंटिफिक रीशेप ऑफ एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। स्कूल को निचली सतह से ऊपर वाली सतह पे लाना चाह रहे हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे बेबी स्टेप। हमारे साइकोलॉजी में है, किसी को किसी चीज़ की आदत डालनी हो उसको बेबी स्टेप्स करवाते हैं। लॉन्ग जंप से कभी तब्दीलियाँ नहीं आती, और उसको सिस्टमैटिकली हमें साइंटिफिक मेथड्स पे चलना पड़ेगा, एक सिस्टम बना के उसको आगे से आगे चलाना पड़ेगा। फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टाफ एंड पेरेंट्स। हमारे सारे प्रिंसिपल और ऑनर की सारी तवज्जो किस पे होती है? पेरेंट्स पे। इनको हम भूल जाते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट मैनेजर हैं, इन्होंने हमारी प्रोडक्ट को मैनेज करना है। इन पे काम नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं होगा। आपने उनको सिस्टमेटिकली कैसे चलाना है उसके। फिर उसके बाद है स्कूल एक्टिविटीज। हम स्कूल एक्टिविटीज जो हैं वो करते ही नहीं। स्कूल एक्टिविटीज बच्चों को खाली जगह पूर्ण करवाना नहीं है, बच्चों को इन्वॉल्व करना है स्टडी में और आपके सिस्टम में। हम स्टडी समझते हैं, सिस्टम नहीं समझते। चौथा पॉइंट है उनके स्कूल इवेंट्स। हम कहते हैं यार इससे क्या, फन फेयर से क्या होता है? बच्चों को टूर पे ले जाना क्यों जरूरी है? बच्चों को टूर पे ले जाना उनके पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है। बच्चा टूर पे 7 चीजें सीखता है। सबसे पहले वो छाया छतर से बाहर निकलना सीखता है। उसके ऊपर रखा हुआ वो पिंजरा निकल आता है। आप में से अगर कोई गांव का रहने वाला हो तो जो छोटे चूजे होते हैं ना, उनके ऊपर एक पिंजरा सा रख दिया जाता है। मैं खुद पिंडू सर गांव से, इसलिए गांव की मिसाल है। पिंजरा सा रख दिया जाता है, और जब मुर्गी बड़ी हो जाती है वो उसको उड़ा उड़ा के ऐसे ऐसे पी रही होती है। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना, ये काम है, ये काम है टीचर कि उसके दिल के ऊपर जो पिंजरा बना दिया है ना मास्टर ने, उसको खोलना है। और वो टूर खोलता है। जब वो बस में चढ़ता है, बोर्ड इन द बस, तो ऊपर जिस चीज पे हम चलते हैं बोर्ड इन होता है ना, कि वो ऊपर स्टेप चढ़ता है, वो तरक्की की तरफ चल रहा है। जैसे हम नमाज में ये अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं, तो बेसिकली रब से कह रहे होते हैं या अल्लाह दुनिया से हाथ उठाए तेरी बारगाह में बांध लिए। हमें कहा कि बस कानों को हाथ लगा, ऐसे सिखाइए, तरीके से सिखाइए, अदब सिखाइए। तो बच्चा जब गाड़ी की वो पौधा एक चढ़ता है ना, तो वो असल में तरक्की की तरफ चलता है। वो घर की छाया छतर से। फिर वो दूसरी चीज सीखता है टीम वर्क, कि दोस्तों के साथ रहना है, साथ चलना है, साथ उतरना है, किस तरह से बात मानती। चौथे हालात से compete कैसे करना है। बस की खिड़की में धूप आ रही है तो अपना वो कपड़ा कैसे रख लेना है, इधर कैसे हो जाना है, उसमें हालात में गुजारा कैसे करना। और 5वीं चीज कनात आती है, उधर घर की तरह ठंडा पानी नहीं मिलता।
यूं बेशुमार चीज़ें आप बोर ना हो रहे हो। तो बहरहाल इस तरह के मेरे साथ तो आप शाम तक भी बैठे तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आगे लिए चलूँगा जी। इसी तरतीब से इन चीज़ों को फजूल मत समझिए। ये जितना ज़रूरी पहला पॉइंट है उतना ही ज़रूरी अगला पॉइंट है। आप अच्छा, मैं एक जगह ट्रेनिंग पे गया, अच्छी खासी बड़ी गैदरिंग थी। सर कैसे पॉसिबल है, बसें बंद कर दी हुई हैं, ये हो गया है, कोविड है, फलां चीज़। मैंने कहा आप जिस जगह आपका स्कूल है उधर कोई पुलिस थाना है? कह रहे जी है। मैंने कहा कल अपने बच्चों को पुलिस थाना विजिट करवाएं। सर जी। मैंने कहा मेरे पास एक एमए बंदा, एक दोस्त है हमारा, एमए पास है, घर पे कुछ समन आ गया था तो बुलाया अदालत ने, तो शाम को मेरे घर आया था, यार कल मेरे साथ अदालत से। मैंने कहा अगर इसको थाने से कोई इतला आई होती तो ये तो मर जाता। मतलब बुरी जगह समझी गई, थाने में जाना यार। तो आप लेके जाएं। मैंने कहा कल बच्चों को थानेदार को कह के जाएं कि कल मेरी 3 क्लासों ने आना है, आप जरा फ्रेश अप करें। कहेगा सर कल ना आए, कल ना आए, पीर वाले दिन आएगा। वो 3 दिन थाने की सफाई करवाएगा। वो मुहर्रर को कहेगा यूनिफॉर्म सही पहन के आना है और खुद भी यूनिफॉर्म पहन के आएगा शायद पहले दिन। कांस्टेबल को कहेगा अपनी चीज़ें साफ सुथरी रखनी है, पूरा विजिट करवाएगा। ये मुहर्रर होता है, ये FIR करता है, ये फलां, ये फलां। खुद भी वो सीट पे बैठा होगा और उनको बताएगा हम आपकी खिदमत के लिए। आप बच्चे को ज़िंदगी में शनाख्ती कार्ड की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है, जाने में देर नहीं लगेगी। हमारा वो बच्चा 9th में होगा, अब्बू का शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, कहेगा हाँ मुझे पता है, FIR कटवाते हैं। उसके बाप का दिल कितना बढ़ जाएगा। जो थाने के आगे से कभी नहीं गुजर पा रहा, उसका बच्चा उसको लेके जा रहा है और को कह रहा है सर ये एक FIR काटें, तो वो ID कार्ड गुम हो गया। किसने सिखा? मतलब क्यों? क्योंकि हम रोना रोते हैं ना। वो सर गाड़ी, एक को मैंने कहा टूर पे लेके जाए, वो सर गाड़ी 15,000 रुपया ले लिया, 6 बसें 60,000 की, 90,000 की, कौन देगा? हम नहीं जा सकते। मैंने कहा यार पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, इधर BA पास बंदे को चेक कैश करवाना नहीं आता, अकाउंट खुलवाना नहीं आता। आप बैंक का विजिट करवाइए, पोस्ट ऑफिस ले जाइए कि ये लोगों को अभी तक वो पैसे भेजने जो हम भेजते हैं बैंक पे इसके थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, वो फॉर्म फिल करना नहीं आता। क्या कहते हैं उसको, पैसे भेजने के फॉर्म को? 2 जवाब है इसका, पता मुझे भी है क्योंकि मैं अपनी क्लास में मनी ऑर्डर का फॉर्म पोस्ट ऑफिस से मुफ्त मिलता है। अभी मुझे नहीं पता, अभी पैसों का फैक्टर हो तो कोई पता नहीं। तो मैं अपने बच्चों को असाइनमेंट दी कि कल सब मनी ऑर्डर फॉर्म लेके आएंगे, इधर फर्जी मेरे नाम पे 500 रुपये का पूरा फिल करेंगे। उसमें एक जगह होती है जिसमें मैसेज लिखना होता है, आप मैसेज भी लिखिए। जस्ट 15 मिनट की और सेशन है हमारा कि मैसेज भी उसमें लिखिए। 5 से 6 पेरेंट्स ने मुझे बाहर बुलाया, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, कल सर टाइम नहीं था, बच्चे को वो फॉर्म नहीं ला सके, उसको माफ़ कर। करना नहीं चाहते, हम भी नहीं उस तरफ बढ़ना चाहते और पेरेंट्स भी नहीं आना चाहते। फ्री का फॉर्म है, जाना है फॉर्म लेना है और बस आ जाना है और क्लास में मैंने फिल करवाना। तो ये सारी चीज़ें काबिल अमल हैं, ये अमली इक़दाम है, फर्जी नहीं है। कर सकते हैं, कर नहीं है। आप बताइए कितने जो दोस्त बैठे हैं, बुरा मत मनाइएगा, कितने स्कूल हैं जिधर 3 अखबार लगे हुए, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। मैं दावे से कहता हूँ आप में से एक बंदा भी हाथ नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि पंजाबी नहीं होगा। हम पंजाब के हैं, पंजाबी क्यों नहीं आती हमें? हमारे यहाँ हर जुमे वाले दिन आधे घंटे की पंजाबी डिस्कशन स्कूलों में क्यों नहीं होती? सिंध में वो अपनी किताबें सिंधी में पढ़ा रहे हैं। और पता है मदर टंग क्या होती है? मदर टंग वो नहीं होती जो माँ बोलती है, मदर टंग वो होती है जिससे आप अपने रब से बात करते हैं। जो भी बंदा जिस जुबान में दुआ मांगता है ना, वो उसकी मदर टंग होती है। आप जिस जुबान में दुआ मांगते हैं आपकी मदर टंग हुआ है। मुझे बताया आप में से कितने लोग नमाज के बाद इंग्लिश में दुआ मांगते हैं? मोस्ट, मैं नहीं उर्दू में दुआ मांगता, मैं पंजाबी में मांगता हूँ, क्योंकि दिल से बात ही पंजाबी में मेरे दिल से निकलती है। और मैं तो आपको कहीं कि देर तक अभी ये सारी गुफ्तगू आप पंजाबी में कहीं तो हम पंजाबी में भी करने के लिए तैयार हैं। पंजाबी में क्या बुराई है? और पंजाबी जितनी थिक जुबान, मैं BA को 6 साल पंजाबी पढ़ाता रहा हूँ, 4 साल फारसी पढ़ाता रहा हूँ, साथ साथ मैंने इंग्लिश भी 8 साल पढ़ाई है और मैथ भी BSc का 4 साल पढ़ाया है। 6 साल मैंने MA उर्दू को पढ़ाया है। जुबान कोई इतनी खास चीज़ नहीं, लेकिन जो मिठास पंजाबी में शायद किसी में नहीं है। मैं आपको 2-4 शेर हवाला तो सुनाता हूँ। या तू सानू जानो चुक ले, नहीं ते दुख जहानों चुक ले, या धरती तो रात मुका दे,
या सूरज आसमानों चुक ले, मिट्टी नू बस रहन दे मिट्टी, सारा जहर इंसानों चुक ले, कंधा सब बराबर कर दे, कंधा सब बराबर कर दे, सारा फर्क मकानों चुक ले, जेड़े प्यार दे सीने वजन ऐसे तीर कमानों चुक ले, या अज मेरी सुन ले रब्बा, या फिर हरफ जुबानों चुक ले, या तू सानू जानों चुक ले, नहीं ते दुख जहानों चुक ले। तो पंजाबी जैसी ठीक जुबान कौन सी है आप लाइए। मैंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस सारी पढ़ी, उससे बाबे फरीद की एक 4 मिसरे उसके बराबर के नहीं होंगे। मैंने बेशुमार जगहों पे कंपैरिजन किया, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की बेशुमार नज़मों का आप ना इंग्लिश पढ़ें उर्दू तर्जमा पढ़ें और साथ में बाबे फरीद के 4 मिसरे पढ़ के देख लो, जैसा आपको पूरे सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में नहीं मिलेगा। नहीं, बेशुमार चीज़ें। मैंने एक क्लास में पूछा, मैंने कहा यार ये मैदान को पंजाबी में क्या कहते हैं, किसी को भी नहीं समझ है। मैदान की पंजाबी क्या होती है वैसे? जी बिल्कुल, रड़ा। फैसले की क्या पंजाबी होती है? नतारा। नतारा करवाते हैं दोनों। बहरहाल खैर हम ये क्लास नहीं पढ़ रहे, आप गुस्सा ही ना कर दे। मेरे कहने का मकसद ये था कि हम अपनी मट्टी से भी जुड़े रहें, अपनी तहजीब भी जाने और इल्म भी सीखें, और ये सारी चीज़ें अदब से आएंगी, और वो अदब उनमें तब भर सकेंगे जब हम में आएगा। जब हम में अदब नहीं होगा तो हम अपने बच्चों में कैसे भरेंगे? और अदब बड़ों का भी नहीं होता, अदब सिर्फ बड़ों का नहीं होता, छोटों का अदब ज्यादा होता है। हम छोटे को जब कहेंगे ना तुम इधर आओ, तुम इधर क्या कर रहे हो, तो ये तुम क्या चीज़ है उर्दू में? उर्दू में लफ्ज़ आप है, आप क्या कर रहे हैं इधर? ओ आप इधर बैठी हैं, आप ठीक कह रहे हैं। हम तो कहते हो तुम झूठ बोल रहे हो। हमने बच्चे को सनद ही दे दिया कि तुम झूठे हो, अब उसने इधर सीखना क्या है मेरे इदारे में? अगर वो कंफर्म 100% भी झूठ है तो उन्हें कि मुझे लगता है अब ठीक नहीं है, ताकि अब सनद तो ना बांटिए। ये मुस्लिम गैर मुस्लिम की जो सनदें बट रही हैं, वो फलां मुसलमान फलां काफिर, ये गलत है भाई। कौन किस मजहब से किस मसलक से उसको चलने दें। आप अपना मजहब इतना खूबसूरत बना लें कि वो आपकी तरफ रुजू कर ले। उसकी गर्दन पे तलवार रखनी है आपने, किसी की इबादत का गिरा के उसको जीत सकेंगे? किसी को माँ की गाली दे के उससे अदब वसूल कर पाएंगे? यहाँ तो ये हुक्म था कि उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो, ताकि वो आपके सच्चे खुदा को ना बुरा कर सके। तो हमें ये अदब याद, हमें ये करके दिखाना है। एक है तालीम, एक है तरबियत। हमें ये जो स्कूल डाउन जा रहे हैं ना, ये तरबियत की वजह से डाउन जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल वाले की तरबियत नहीं हुई, उसने आगे क्या तरबियत है। तो इस तरह हम उनकी जब तरबियत, क्योंकि स्कूल वाले का काम बड़ा आसान है, आखिरी 2-4 जुमले, और एक दिन में फूल नहीं खिलते, और फूल तरतीब में भी नहीं खिलते। किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था कि हुस्न तरतीब से नहीं वाकिफ, फूल खिलते नहीं कितारों में। तो हमारे बच्चे भी सारे एक जैसे नहीं हो सकते, सबको फर्स्ट मत लाइए, उनके अंदर का स्टूडेंट जगाइए। एक बंदा, अगर आप मुझे बताइए, अगर मेसी को उसके टीचर ने डॉक्टरी की तरफ चला दिया होता तो आज वो कमाई कर रहा होता। मेसी का अकाउंट देख रहा था, उसकी चेल्सी क्लब या कौन सा उसका क्लब है, उससे 1 साल का 24 अरब रुपए का चेक उसको एक क्लब से। अभी इसमें उसकी एडवर्टीजमेंट बाकी चीज़ें रहते हैं। तो मैं सोच रहा था हमारा इधर का जो टॉप का इंजीनियर है, उसकी पूरी उम्र की 1 अरब रुपया सैलरी नहीं बन सकती, बल्कि 20 करोड़ भी शायद ना बन सके, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट का 24 अरब ले रहा है। वो मैसी जो छोटे का दिखा, वो मैसी जिसको सिलेक्ट नहीं किया गया था, वो मैसी जिसको कोच बाहर निकाल देता था, तुम खेल ही नहीं सकते, वो मैसी जिसकी टांगे सीधी नहीं है, वो मैसी जिसको गेंद सीधा फेंकना नहीं आती, फिर उसी मैसी ने नुक्कर टेढ़े से टेढ़ी हिट मार के सीधा गोल किया, तो उन सबको हैरान करके रख दिया। सो बच्चे को बनाइए नहीं। आप और मैं कौन होते हैं बच्चे को बनाने वाले? हम बच्चे को पॉलिश कर सकते हैं। ये जो स्कूल नाकाम होता है ना, ये बच्चे को कुछ बनाने लगता है। बच्चे को बनाइए, बच्चे को पॉलिश कीजिए, खुद सीखिए। आइए हम लोग इसी चीज़ पे ही तो चल रहे हैं।
کہ جو گرو ٹوگیدر ہم نے ابتدا کی اسی وجہ سے کی کہ آئیے مل کے ایک دوسرے سے ایکسپیرینس شیئر کیے. لوگ جن غلط فہمی، میں ایک اسکول میں گیا ہوں، ادھر ٹاپک تھا کہ گیمز کروائی جائیں، تو کیونکہ پیڈ ٹریننگ تھی تو انہوں نے کہا سر آپ فضول ٹائم ضائع کریں گے، ہم یہ گیمز کروا ہی نہیں سکتے. ہمارا اسکول ہی ٹوٹل 20 مرلے پہ ہے، 24 کمرے ہیں، صرف کوریڈور ہے، جگہ ہی نہیں ہے، آپ کیا مغز ماری کریں گے. میں کو پھر تو میں غلط جگہ پہ آ گیا. میں نے کہا مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے بچوں اور ٹیچرز کہ آج سے آپ کرکٹ ادھر نہیں کھیل سکتے. کرکٹ آپ کی گیم نہیں، آپ فٹ بال بھی نہیں کھیل سکتے، آپ ہاکی بھی نہیں کھیل سکتے، آپ والی بال بھی نہیں کھیل سکتے، ایون آپ بیڈمنٹن اور ٹینس بھی نہیں کھیل سکتے. یہ 8 گیمز آپ نہیں کر سکتے. یہ میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، لیکن ایک خوشی کی خبر دے رہا ہوں کہ آپ یہ 8 گیمز نہیں کھیل سکتے. ابھی میں آپ کو اگلے 3 گھنٹوں میں 55 گیمز بتانے والا ہوں جو آپ اسی اسکول میں کھیلا کریں گے، اور اس پہ آپ کے پرنسپل صاحب اور آپ کے آنر کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. کل یہ جو 1 کلاس ہے یہ ½ لیٹر کی خالی 10 بوتلیں لائے گی اور اس میں ریت بھری ہوگی اور اس کو اپنے گھر سے وائٹ پینٹ کر کے لائیں گے. اور کلاس کے بچے 5 رنگ لے کے آئیں گے جن پہ عورتیں کڑھائی کرتی ہیں ایک چھوٹے سائز کی. ہم یہ بوتلیں سامنے رکھ دیں گے، پلے گروپ کو بلائیں گے، بوتل پہ ABC لکھ دیں گے، بچے کو کہیں گے اے کون سا، اس پہ رنگ پھینکو، بچہ 15 منٹ کھیل لے گا اور ABC سیکھے گا. اور پھر یہی بوتلوں سے ہم اوپر سے وہ مٹا کے 8ویں کلاس میں لے جائیں گے. 7 بوتلیں رکھیں گے، اس پہ 7 ملکوں کا نام لکھیں گے اور انہیں کہیں گے یہ براعظم ایشیا کے 7 ممالک ہیں. پہلا ملک پاکستان ہے، اس کے ساتھ کون سا ہے؟ انڈیا. اس کے ساتھ کون سا ہے؟ سری لنکا. آپ سری لنکا پہ پھینکیں، آپ انڈیا پہ پھینکیں، آپ بھوٹان پہ پھینکیں. ان کو ایشیا پورا ان 7 بوتلوں سے پڑھا بھی دیا جائے گا 15ویں اسکول میں بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے چلا سکتے. لیکن کب؟ جب ہم رونے کی عادت سے نکلیں گے، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اور ہم نے بچے کو اگر لطیفہ بھی سنانا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہونا ہے. ہم نے اس کو بے تکا لطیفہ نہیں سنانا، ہم نے اس کو بے تکی کہانی نہیں سنانی، لیکن اس کے لیے حضور محنت کرنی. مطلب یہاں تو ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. حادثہ نہیں یہاں ایک دم ہوتا، کوئی ایک دم ٹھیک کیسے ہو سکتا؟ اس کے لیے سیکھنا پڑتا، سیکھنے کے لیے ٹریننگ کرنا پڑتی. ٹریننگ دیجیے. ہم گرو ٹوگیدرز کے پلیٹ فارم سے یہ ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا بہت چھوٹا 1 ماہ کا، 3 ماہ کا، 6 ماہ کا، 1 سال کا پورا پیکیج بنائے کہ آپ اسکول چلا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ میڈیا کا دور ہے، آپ کو کیا کیا کرنا ہے. گرو ٹوگیدر اور اسکول لائف آپ کو کروائے گا. آپ کی کون سی ایڈ کہاں چلنی چاہیے وہ بتائیں گے، اور اس کی پیمنٹ آپ نے نہیں کرنی، وہ آپ کے ٹیرف میں آلریڈی وصول کی جا چکی. آپ کے اسکول میں کب کون سا فنکشن ہونا ہے آپ نے بھاگ دوڑ نہیں کرنی، گرو ٹوگیدر نے اس کا پورا انتظام کیا. آپ کے اسکول میں بگ گن میں سے کس کو ہمیں انوائٹ کرنا ہے اس کا انتظام آلریڈی ہے. آپ کے اسکول میں کس ٹائپ کی کون سی ٹریننگ چاہیے، آپ کے گیٹ کیپر کو ٹریننگ چاہیے، جونیئر سٹاف کو چاہیے، آپ کے سینئر سٹاف کو چاہیے، آپ کے CEO کو چاہیے، پرنسپل کو چاہیے. یہ پورا لائن اپ کیا ہوا 1 ماہ سے لے کے 1 سال تک کا پروگرام ہے. اس میں کب کیا کچھ کروایا جائے گا، یہ سب کچھ آپ کو بنایا ٹیرف ضمیر آفاقی صاحب کے پاس یہ سارا موجود ہے، وہ آپ کو دیا جائے. آپ کو بہت زیادہ اخراجات پہ نہیں جانا. جتنے اخراجات 3 منتھ میں پرائیویٹلی ہوتے ہیں ہمارا اس ٹیرف میں 1 سال ہے. آپ 1 سال کا تجربہ ہی نہیں کرنا چاہتے، 1 منتھ کا تجربہ کیجیے اور جسٹ آپ کے شاید 2 یا 3 ٹیچر کی پے کے برابر وہ پیمنٹ ہوگی، اور آپ کو پورا 1 ماہ میں فل بیک اپ، وزٹ، ٹریننگ اور باقی چیزیں ساری اس میں شامل ہوتی. آپ کو اچھا لگے تو اسی کو 3 ماہ میں کنورٹ کر لیں، پھر اچھا لگے تو اس کو 6 منتھ پہ لے جائیے، لیکن سیکھیے پہلے.
तकरीब के सदर नशीन इफ्तिखार बुखारी ने कहा कि आप एक ऐसे मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हैं जो नस्ल नौ आबियारी करने के साथ कौमों का मुस्तकबिल बनाती है, इसलिए आप ही की वजह से मुल्क और बेहतरीन मुआशरे बन सकते हैं। स्कूल लाइफ और ग्रो टूगेदर इस तरह के ट्रेनिंग सेशन का इनकाज मुस्तकिल बुनियादों पर करने जा रहा है, बल्कि स्कूलों में फ्री वर्कशॉप का भी इत्माम कर रहा है। दिलचस्पी रखने वाले स्कूल मालकान इस सुनहरी मौका से फायदा उठा सकते हैं। हाज़रीन ने तकरीब के इख्तिताम पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए ट्रेनिंग सेशन को इंतहाई मुफीद करार दिया, बल्कि इनका कहना था कि इस तरह के सेशन हर शहर में होने चाहिए ताकि निजी तलीमी इदारों को खुद को बेहतर करने के हवाले से मालूमात मुहैया हों और वो जदीद निज़ाम को जान सकें और उस पर अमल कर सकें। क्वालिटी मैनेजमेंट पे जो आप लोगों ने इस पे काम किया है, आई रियली अप्रिशिएट टू यू। सेमिनार बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह। राशिद साहब ने इस तरह से बताया, इससे पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या सीखने को मिलेगा। ऐसी कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं थी हमारे माइंड में कि हमें क्या बताया जाएगा, बट दैट वाज रियली वेरी बेनिफिशियल कि उसमें ऐसे कुछ सर्टन पॉइंट्स के बारे में हमें बताया गया कि जो वाकई सम टाइम बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनाइज होने की वजह से जहन से महव हो जाते हैं। एंड आई होप कि आज की ये वर्कशॉप जो है ये हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत बेनिफिशियल साबित हो। एंड पर्सनली वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर द टीम ऑफ स्कूल लाइफ एंड स्पेशली सर ज़मीरा फाकी साहब एंड सर राशिद महमूद that they really give us the very much beneficial information about this. Thank you. I think Dr. Rashid Saab has elaborated very well in a very good manner, and we have learnt a lot from his good talk. Report City Press.